So in today's lecture, we are going to start your chapter number 4, Research Trends in E-commerce. There are basically 3 points in your chapter. So first point is the M-commerce. In M-commerce, there are 5 points. That is the origin of mobile commerce, meaning and definition of M-commerce, a growth and future of M-commerce, advantages of M-commerce, and disadvantages or limitations of M-commerce. So first of all, start with the origin of M-commerce. So that is, there was a special conference and forum held on 10th November 1997 in London for deliberating the concept of M-commerce. This forum was called as Global Mobile Commerce Forum, where more than 100 firms had joined and actively participated. Big corporate houses like Nokia, Apple, Alcatel, Vodafone, Mastercard, Motorola, etc. had joined this forum. Then mobile commerce services were introduced in 1997, where mobile phone devices were connected to Coca-Cola's vending machines are located in Finland. In addition, this accepted payments through SMS system. The success of this experiment led thousands of other firms to enter into the innovative field of M-commerce. So બેઝિકલી ઓરિજિન ઓફ એમ કોમર્સ શું છે તો કે સૌથી પહેલાં આના માટે છે કે સ્પેશિયલ કોન્ફરન્સ ફોરમ બોલાવવામાં આવી હતી ક્યારે તો કે 10th નવેમ્બર 1997 લંડનમાં એ કન્સેપ્ટને બેઝિકલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માટે. દેન આફ્ટર આ ફોરમમાં છે એ ઘણી બધી ગ્લોબલ લેવલે જે બી કાંઈ મોબાઈલ કોમર્સમાં જે સારી એવી કંપનીઝ હોય ફર્મ્સ હોય એવી મોર દેન 100 ફર્મ્સ છે એ આ ફોરમમાં છે એ જોઈન્ટ થયેલી હતી. Then after, there are also joined some big corporate houses like Nokia, Apple, Vodafone, etc. Then after, આ જે વસ્તુ છે સૌથી પહેલાં તે કોન્ફરન્સ ઓર ફોરમ છે ત્યાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી અને દેન આફ્ટર 1997માં જ આ જે આખો કન્સેપ્ટ છે એમ કોમર્સ સર્વિસીસનું બરાબર એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યો હતો. તો કે ક્યારે તો કે એનું કનેક્શન છે એ કોકાકોલાની જે વાઇન્ડિંગ મશીન્સ જે આ જગ્યાએ છે ફાઇનલેન્ડમાં ત્યાં જ જગ્યાએ આ વસ્તુ છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી હતી. આમાં શું એડિશન હતું તો કે જે તમે અત્યારે પેમેન્ટ્સ કરો છો ઓનલાઈન બરાબર જે બી કાંઈ થિંગ્સ કરી શકો છો ઓનલાઈન that is all included in that. So that is the basically of origin of mobile commerce. The second one is the meaning of M-commerce. So M-commerce refers to buying and selling of goods or services through wireless devices like cellular phones or smartphones. M-commerce is a subset of e-commerce, that is, it is the part of e-commerce. M-commerce majorly consists of business to consumer, that is B2C types of M-commerce transaction. Now there are some examples of M-commerce activities like booking of hotel rooms or movie tickets, bank balance inquiries, payment of bills, live streaming of sports matches and online shopping. તો આ જે વસ્તુ આજના જમાનામાં તમે જે બી કાંઈ વસ્તુ તમારા ફોન દ્વારા કરો છો that is called as M-commerce. There is nothing more than that, but you just only have to write some points in your examination. બરાબર M-commerce that is the topic કે તમને બહુ સારી રીતે ખ્યાલ જ હોય આજના જમાનામાં બરાબર કે તમે તમારા મોબાઈલ ડિવાઇસ સાથે જે બી કાંઈ વસ્તુઓ કરી શકો એમાં તમને જે બી કાંઈ ફેસિલિટીઝ મળે છે જેનું તમે યુટિલાઇઝેશન કરો છો તો આ બધી વસ્તુ છે એ શામાં ઇન્ક્લુડ થાય છે એમ કોમર્સમાં. બટ આ બધા પોઈન્ટ્સ દ્વારા તમે શું કે બહુ સારી રીતે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકો. The next one is the definitions of M-commerce. So first, M-commerce is the use of mobile devices to communicate, inform, transact and entertain using text and data via connection to public and private networks that is given by Lehman Brothers. The second, any electronic transaction or information interaction conducted using a mobile device and mobile networks, that is wireless or switched public networks, that leads to transfer of real or perceived value in exchange for information, services or goods. So this definition is provided by mobileinfo.com. And the third one is the core of mobile e-commerce is the use of terminal, that is telephone, PDA, PC device or custom terminal and public mobile network, necessary but not sufficient to access information and conduct transactions that result in the transfer of value in exchange for information, services or goods. That definition is given by all. So basically તમે
ડેફિનેશનનો મિનિંગ કાઢવા જાઓ અથવા તો એનો અર્થ કાઢવા જાઓ કે એનો મિનિંગ શું થાય છે, તો બધી ડેફિનેશનમાં એક જ વસ્તુ તમને કીધેલી છે, દેટ ઇઝ કે તમે તમારા મોબાઈલના ડિવાઇસીસ દ્વારા જે બી કાંઈ વસ્તુ છે એ કોઈ બીજાને કમ્યુનિકેટ કરી શકો, કંઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો, ઓર તમે છે એક્સચેન્જ કરી શકો ઇન્ફોર્મેશનનું, સર્વિસીસનું, ગુડ્સનું. શેના દ્વારા? તો કે પબ્લિક ઓર પ્રાઇવેટ નેટવર્ક દ્વારા. તો આ બધી જે બી કાંઈ વસ્તુ થાય દેટ ઇઝ કોલ્ડ એમ કોમર્સ. ડન. The next one is the growth and future of m-commerce. So, no doubt, e-commerce industry is booming with very small and large businesses operating at the same time. But it seems most of them had starting moving towards providing their services on mobile phones, as they must have realized that conducting operations on mobile phones is relatively simple, easy, and for convenient for the consumers. M-commerce will surely grow manifolds in the coming years and has the potential to surpass e-commerce because of the following reasons. તો કે એમ કોમર્સના ગ્રોથ અને ફ્યુચર માટેના ઘણા બધા રીઝન્સ છે કે આવતા વર્ષમાં છે એ એમ કોમર્સ છે એ વધુ ને વધુ આગળ ગ્રોથમાં જ જશે. સો લેટ અસ સી that reason. First reason is affordable. So, m-commerce attracts very little infrastructure and purchasing a mobile phone is inexpensive than buying a computer to purchase products online. તો સૌથી પહેલી થિંગ્સ છે દેટ ઇઝ ધ અફોર્ડેબિલિટી કે છે આજના જમાનામાં છે એ મોબાઈલ ફોન છે એ કોઈ પણ વ્યક્તિ અફોર્ડ કરી શકે છે રાધર દેન ટુ બાઇંગ વોટ પીસી ઓર લેપટોપ વોટ એવર. બરાબર, તમે પીસી લ્યો ઓર લેપટોપ લ્યો, આ બધી વસ્તુ લ્યો, એના કરતાં ઓછા એક્સપેન્સમાં છે એ તમારા મોબાઈલ ફોન આવી જશે અને તમારે એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એ બહુ જ નાનું હશે, એટલે કે તમારે એની સર્વિસીસનું યુટિલાઇઝેશન કરવા માટે કોઈ વધારે બીજી પ્રોડક્ટ્સ છે એ તમારે પરચેસ નહીં કરવી પડે. સો દેટ ઇઝ ધ અફોર્ડેબલ. Second one is mobility. One of the unique features that a mobile phone offers is the mobility. People can carry it anywhere, anytime. મોબિલિટી માને વોટ? મોબિલિટી મતલબ કે તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકો. બરાબર, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ મોબિલિટી. સો એઝ ધ સેમ થિંગ અપ્લાય ટુ એમ કોમર્સ ઓલ્સો, કે મોબિલિટી છે એમાં કે તમે તમારા ફોનને તમારી સાથે કોઈ પણ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકો છો, તો જેથી કરીને છે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે એ કરી શકો. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇન્ટરનેટ ઓન મોબાઈલ. In order to shop online, one needs internet connection. Previously, it was accessible only through telephone lines or wires. However, due to invention of wireless technology, internet can be accessed from any mobile device. Thus, in order to surf through websites and conducting the operations online, a person does not have to be stationed at a particular place. ઇન્ટરનેટ ઓન મોબાઈલ કે આજના જમાનામાં જાણો છો કે પહેલાં શું હતું કે ટેલિફોન લાઇન્સ દ્વારા ઓર તો બીજા ઘણા બધા વાયર્સના કનેક્શન સાથે છે તમે ઇન્ટરનેટનો છે યુઝ કરી શકતા હતા. બટ આજના જમાનામાં દેટ ઇઝ બિંગ વાયરલેસ, એટલે કે કોઈ પણ જાતના વાયરના કનેક્શન વગર ઇન્ટરનેટ છે એ યુઝ કરી શકો છો. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈને એનો યુઝ કરી શકો છો, ઓનલાઈન શોપિંગ કરી શકો છો, ઓનલાઈન ઘણું બધું કરી શકો છો. લાઈક અત્યારે જ જોઈએ કે તમે આ લેક્ચર જોયેલા છો, તો તમે એ ક્યાં જોયું? વી આર નોટ ગેટ મીટિંગ ફિઝિકલી, બટ યા તમે છે તમારા ફોનમાં જોયેલા છો. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ધ પાર્ટ ઓફ ઇન્ટરનેટ ઓન મોબાઈલ. સો એઝ આવ દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ પોઈન્ટ ઓફ ગ્રોથ એન્ડ ફ્યુચર. The next one is mobile banking and payment. So there has been a great revolution in banking technology. Due to invention of internet and mobile phones, modern day bankers offers services which can be synchronized with the mobile phones that people carry. તો કે જોવા જઈએ તો કે તમારે છે કોઈ પણ બેન્કિંગ એક્ટિવિટી કરવું હોય ઓર કોઈ પણ જગ્યાએ પેમેન્ટ ઓનલાઈન કરવું હોય તો ઇન્ટરનેટ અને મોબાઈલ હોવાના લીધે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ તમારા ઘરેથી બી એ વસ્તુ કરી શકો છો. એના માટે તમારે ફિઝિકલ ક્યાંય પણ જવાની જરૂર રહેતી નથી. ને આ જ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ બી તમને છે ઘણી બધી ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે. લાઈક નાવ ઇન ધ ટાઈમ્સ ઓફ નાવ અગર તમારે કોઈ અકાઉન્ટ ઓપન કરાવવું હોય તો બેંક તમને એવી બી ફેસિલિટીઝ આપે છે કે તમે જે છે કાંઈ પણ કેવાયસી છે એ ઓનલાઈન મીટિંગ દ્વારા કરાવી દો અને તમારું અકાઉન્ટ છે એ ઓપન થઈ જશે. સો દેટ
preference, which helps them facilitate in a better way. તો કે એમ કોમર્સ છે એ તમને શું સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે તો કે એ કસ્ટમાઇઝેશન આપે છે, જે રીતે જે બી કોઈ એના કસ્ટમર છે બરાબર એને જે ટાઈપની સર્વિસીસ જોતી હોય એ લોકો પ્રોવાઈડ કરે છે. ઘણી બધી ટાઈપની અધર સર્વિસીસ કોમ્પ્લિમેન્ટરી માટે બી પ્રોવાઈડ કરે છે. સો અને તમારું કોઈ જે પર્સનલ થિંગ્સ છે એ બધી તમારા મોબાઈલમાં કેટર માને કે સાચવીને રાખે છે. સો દેટ્સ હાઉ that gives you the advantage of personalization or customization. The next point is ubiquitous. The internet services now is universal or ubiquitous. Anywhere you go in the world you will find internet services. તો કે મોબાઈલ કોમર્સનો સૌથી મોટો એડવાન્ટેજ શું છે તો કે યુનિવર્સલ છે. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ લઈ જઈ શકો છો અને દરેક જગ્યાએ છે તમે વર્લ્ડના એટલે કે દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં જાઓ તો તમને ઇન્ટરનેટ સર્વિસીસ તો પ્રોવાઈડ થઈ જ જશે. તો આ બધી વસ્તુ છે એ યુનિવર્સલ છે. એમ કોમર્સને તમે એટલે કે મોબાઈલને તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈને ઇન્ટરનેટ કનેક્શન આપો તો તમે દરેક વસ્તુ તમારા ફોન ઉપર કરી શકો છો. એન્ડ ધ નેક્સ્ટ એડવાન્ટેજ ઇઝ સેવ્સ ટાઈમ. In today's busy schedules and lifestyle being such, sparing time for going to shopping is often a tedious task. Instead, if the same thing can be done without going to the market physically, which consumes a lot of time and effort, then every one of us would prefer that. એટલે કે શું થશે સૌથી મોટો એડવાન્ટેજ કે તમે આજના જમાનામાં તમારા બીજી શેડ્યુલમાંથી જઈને કોઈ ભાઈ શોપિંગ કરવાનું, એક તો ત્યાં જઈને બધી વસ્તુઓ જોવાની, દેન આફ્ટર પેમેન્ટ કરવાનું અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટલી કે આ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવાનું. તો આ બધી વસ્તુનો ટાઈમ છે એટલો બધો ટાઈમ તમને મળી શકતો નથી. તો તમે શું કરો છો યુઝ્યુઅલી પ્રિફર એ જગ્યાએ તમને કોઈ આવો ઓપ્શન આપે કે તમારે ફિઝિકલી જવાની જરૂર નથી. હવે આ રહ્યો આ ફોન આ એપ આમાંથી તમારે જે જોતી હોય એ જોઈ લો. તો આવી રીતે કરશો તો તમારો ઘણો બધો ટાઈમ સેવ થઈ જશે. સો દેટ ઇઝ હાઉ ધ એમ કોમર્સ વિલ સેવ યોર ટાઈમ. સો દેટ ઇન્ક્લુડ્સ ઇન એડવાન્ટેજ. So that is all about the advantages of m-commerce. Let us see some disadvantages also. The first point is device constraint. The very first shortcoming of m-commerce is the constraints associated with the device. The display is not as large as the computer screen, which helps in displaying a large and clear picture. The memory of a cell phone is limited. તો કે એક તો વસ્તુ છે કે એમ કોમર્સ છે એ ડિવાઇસ કન્સ્ટ્રેન્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે જે બી કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન છે એ તમારા ડિવાઇસમાં જ છે, તમારા ફોનમાં જ છે. ઇફ જો તમે તમારો ફોન કે એવું કાંઈ ભૂલી ગયા કોઈ જગ્યાએ બરાબર તો પૂરું થઈ ગયું, તમે બીજા એક પ્રકારના કામ નહીં કરી શકો અને તમારે એકદમ ફ્રી રહેવું પડશે. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ કે મોબાઈલ ફોનની સ્ક્રીન છે એ એટલી લાર્જ નથી હોતી કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીનના કમ્પેરિઝનમાં. એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ કે તમારા સેલ ફોનની જે મેમરી છે એ કોમ્પ્યુટર ઓર લેપટોપના કમ્પેરિઝનમાં બહુ લિમિટેડ હોય છે. સો દેટ્સ હાઉ દેટ ઇઝ ધ ડિવાઇન કન્સ્ટ્રેન્ટ, દેટ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજ. The second one is issues with network. A major problem faced by cell phone users is connectivity. Due to advanced technology, the issues of network has been resolved at most of the places with connectivity of internet is an issue. તો કે બીજો ઇશ્યુ શું થઈ શકે છે તો કે માની લીધું કે તમારી પાસે ફોન છે બટ કોઈ તમે એવા એરિયામાં જાઓ છો, માની લો કે તમે કોઈ રૂરલ એરિયામાં જાઓ છો બરાબર, ત્યાં તમારા ઇન્ટરનેટ કનેક્શન નથી આવતું, તમારી પાસે ફોન છે બટ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન પ્રોવાઇડેડ નથી, તો તમે શું કરશો તો કે ત્યાં જઈને કાંઈ જ નહીં કરી શકો, તમે તમારા કોઈ પણ ટાઈપના કામ નહીં કરી શકો. તો આવી રીતે ટેકનોલોજીમાં કંઈ ઇશ્યુ થશે, નેટવર્કમાં કંઈ ઇશ્યુ થશે તો એ તમારા માટે સૌથી મોટો છે એ ડિસએડવાન્ટેજ બનીને રહી જશે. The next point is dynamism. So, the company offering services through mobile application need to remain up to date while operating on this platform. The mobile phone companies often changes their technologies quite frequently and keep on developing innovative applications for the making the user's life simple by providing more and more comfort. Okay. હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ શું થાય છે એમ કોમર્સના ડિસએડવાન્ટેજમાં કે એ બહુ ડાયનેમિઝમ હોય છે, એટલે કે ચેન્જ થતું રહેતું હોય એ વસ્તુમાં ઘણા બધા કન્ટિન્યુઅસ ને કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ આવતા હોય છે બરાબર. હવે માની લો કે
પહેલાંના જમાનાના લોકો છે બરાબર, એ અત્યારના જમાનામાં લેવા માટે મોબાઈલ ફોન્સનો ને એનો યુઝ કરે છે. એમાં બેઝિકલી કોઈ સોફ્ટવેર કે એપ્લિકેશન્સ આપેલી હોય છે જે આપણા માટે યુઝ કરવા માટે બહુ ઇઝી હોય, બટ એ લોકોને શીખવા માટે બહુ હાર્ડ થિંગ થઈ જાય છે બરાબર. અને એમાં એવું થાય કે એ લોકો હજી તો આ સોફ્ટવેર છે, એપ્લિકેશન્સ છે, એ લર્ન કરેલા જ હોય છે, બટ ત્યાં જ એટલી વારમાં છે એ કંપનીઝ છે એના સોફ્ટવેરને ચેન્જ કરી નાખે છે. સો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ડિસએડવાન્ટેજ કે એ ચેન્જ કરી નાખે છે તો એને ફરીથી એ જ બધી વસ્તુ શીખવા ઘણી બધી વાર લાગે છે બરાબર. સો એઝ હાઉ ધીસ પ્રોવાઇડિંગ અ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ ડાયનેમિઝમ. The next point is a lack of confidence. So, though India is on a path of progress for m-commerce, there is still a considerable level of population that is hesitant or skeptical in dealing through m-commerce. They are not sure about its timely delivery, understanding the product or nature of service, safety issues, etc. Okay. આમાં એમ કામ છે કે માની લઈએ કે એમ કોમર્સ છે બરાબર, ઇન્ડિયા છે એ એમ કોમર્સમાં વધારે ને વધારે ટેકનોલોજી અપલોડ કરવામાં, અપ ટુ ડેટ કરવામાં ઘણા બધા છે ને આગળ છે, બટ સાથે સાથે ઇન્ડિયા ઇઝ ઓલ્સો હેવિંગ પ્રોબ્લેમ ઓફ પોપ્યુલેશન્સ બરાબર. એ જે એ વસ્તુ છે એમાં તમે બે વસ્તુ થઈ શકે. એક તો એડવાન્ટેજ થઈ શકે કે તમને વધારે પોપ્યુલેશન હોવાના કારણે વધુ ને વધુ છે એ તમને તમારું માર્કેટિંગ થઈ શકે છે, સેલિંગ થઈ શકે છે, બટ દેર ઇઝ ઓલ્સો ડિસએડવાન્ટેજ કે વધુ ને વધુ લોકો છે તો આટલા બધા લોકોની જે ડિમાન્ડ્સ છે બરાબર એ પૂરી કરી શકાતી નથી, અને આટલા બધા લોકોની જે પર્સનલાઇઝ ઇન્ફોર્મેશન છે, એની બેન્કિંગ ઇન્ફોર્મેશન છે, આ બધી વસ્તુમાં છે એમાં સેફ્ટી પ્રોવાઈડ થઈ શકતી નથી. અને માની લ્યો કે ઘણા બધા કસ્ટમર્સ છે તો ઘણા બધા લોકોએ છે આ ઓર્ડર્સ આપેલા હોય છે તો એ લોકોને ટાઈમે ડિલિવરી થાય અથવા તો એ લોકોને શું પ્રોડક્ટ જોઈએ છે, એનું નેચર કેવો છે, આ બધી વસ્તુ સમજવામાં છે એ થોડી ઘણી ડિફિકલ્ટીઝ થાય છે. સો દેટ ઇઝ ધ લેક ઓફ કોન્ફિડન્સ. એન્ડ ધ લાસ્ટ disadvantage is security issues. Another alarming factor that hampers the growth of m-commerce is ever-growing cybercrimes, like issues related to personal information being hacked, problems related to e-payment, securities issues, etc. તો જેમ આપણે આગળ વાત કરી કે લેક ઓફ કોન્ફિડન્સ છે, દેટ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડ ધ સિક્યુરિટી ઇશ્યુઝ કે લાઈક તમારી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ આટલા બધા જણા કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે જવાને લીધે છે એ હેક થઈ શકે છે. તમે જે બી કાંઈ પેમેન્ટ કરો છો ઈ પેમેન્ટ બરાબર, એનાથી છે એ તમારી બેંકની ડિટેલ્સ છે એ હેક શું કહેવાય કે પ્રોવાઈડ થઈ શકે છે કોઈ પણને, અને એવી જ રીતે ઘણા બધા સિક્યુરિટી ઇશ્યુઝ થાય છે. સો દેટ ઇઝ હાઉ all about the disadvantages of m-commerce and your chapter number જે તમારો 4 છે એનું ટોપિક 1 છે એમ કોમર્સ બરાબર, એના માટેનું બધા જે પોઈન્ટ્સ છે એ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. વિલ ડિસ્કસ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇન અવર નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ.